Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. I'll read a verse from Bhagavad Gita. Speak on. Я прочитаю стих из Бхагавад-гиты. This verse is from the 12th chapter, Bhagavad Gita. Это стих из 12 главы Бхагавад-гиты. It's one of several verses spoken by Krishna to Arjuna. Это один из стихов, который был произнесен Кришной Арджуне, Explaining the different ways by which one can make progress towards coming to Him. в котором объясняются различные способы, с помощью которых можно продвинуться в их сторону Кришны. This verse is the 9th verse of the 12th chapter. Так, это 9 стих из 12 главы. And I'll read first the Sanskrit and then translation and commentary. Я вначале прочитаю санскрит, затем перевод и комментарий. Atachitam samadhatum na shaknosi mayi stiram abhyasa yogena tato mam ichaptum dhananjaya. Translation. My dear Arjuna, O winner of wealth, if you cannot fix your mind upon me without deviation, then follow the regulative principles of Bhakti Yoga. In this way, develop a desire to attain me. О Арджуна, завоеватель богатств, если же ты не можешь держать свой ум, постоянно сосредоточенным на мне, то следуй правилам и предписаниям бхакти-йоги, и разовьешь в себе желание достичь меня. Report. Комментарий. In this verse, two different processes of Bhakti Yoga are indicated. В данном стихе речь идет о двух формах бхакти-йоги. First applies to one who has actually developed an attachment for Krishna, the Supreme Personality of Godhead, by transcendental love. Первое занимаются те, кто уже развил духовную привязанность и любовь к Кришне, Верховной Личности Бога. And the other is for one who has not developed an attachment for the Supreme Person by transcendental love. А второе предназначено для тех, кто не развил духовной привязанности и любви к Высшей Личности. For the second class, there are different prescribed rules and regulations one can follow to be ultimately elevated to the stage of attachment to Krishna. Для преданных второй категории существуют многочисленные правила и предписания, которым необходимо следовать, чтобы в конечном счете в сердце появилась привязанность к Кришне. It's moving not in the direction I thought it would. Bhakti Yoga is the purification of the senses. Бхакти-йога – это путь очищения чувств. At the present moment in material existence, the senses are always impure, being engaged in sense gratification. Сейчас мы находимся в материальном мире, поэтому наши чувства, привязанные к материальным удовольствиям, всегда остаются оскверненными. But by the practice of Bhakti Yoga, these senses can become purified, and in the purified state, they come directly in contact with the Supreme Lord. С помощью бхакти-йоги чувства можно очистить, и тогда они непосредственно соприкоснутся с Верховным Господом. In this material existence, I may be engaged in some service to some master, but I don't really lovingly serve my master. В материальном мире я могу служить кому-то, какому-то хозяину, но я делаю это не из любви, а из желания заработать деньги. I simply serve to get some money. You already said that. And the master also is not in love. He takes service from me and pays me. И хозяин также не питает ко мне особой любви, он пользуется моими услугами и платит мне. So there is no question of love. Нет вопроса любви.
Translated differently? It's funny translation. Okay. But for spiritual life, one must be elevated to the pure stage of love. Однако духовная жизнь требует от человека чистой любви к Богу. That stage of love can be achieved by practice of devotional service performed with the present senses. Достичь этого уровня можно с помощью практики преданного служения, которая занимает наши пока еще оскверненные чувства. This love of God is now in a dormant state in everyone's heart. Любовь к Богу дремлет в сердце каждого живого существа. And there, love of God is manifested in different ways, but it is contaminated by material association. В материальном мире эта любовь проявляется в самых разных формах, но она всегда остается оскверненной материальным влиянием. Now the heart has to be purified of the material association, and that dormant natural love for Krishna has to be revived. Поэтому так важно очистить сердце от материальной скверны и пробудить дремлющую в нем изначально присущую каждому любовь к Кришне. That is the whole process. В этом суть бхакти-йоги. There's more to this commentary, but I think I'll stop here for now and then speak a little bit about what we've read so far and then continue. Есть еще часть этого комментария, но мы не будем его сейчас читать, мы остановимся на этом моменте и будем его обсуждать. Om Ajnana Timirandasya Niranjana Svami Chakshura Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Ukam Karoti Vachu Mangam Mangayati Garim Yat Upatamaham Vande Shri Gunandinatamana Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namahe Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharani Nirvishesha Shanyavadi Pastrachadi Sitarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gauravaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Did we open the window? Yeah. Okay. First, I'm very happy to be here with all of you. В первую очередь хочу сказать, что я очень счастлив быть здесь со всеми вами. And by Krishna's grace, I've been able to come every year for the last several years. I hope I can continue. И по милости Кришны мне удавалось приезжать сюда в последние годы, каждый год, и я надеюсь, что мы продолжим эту традицию. Is that working? In the process. So, this is a verse I oftentimes quote actually, Это стих, который я часто цитирую. but I decided that I would speak from it and from Srila Prabhupada's commentary tonight. Но я решил, что сегодня мы обсудим этот стих, и я буду говорить на основе комментария Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada, in the commentary, he explains that there are two different processes of bhakti yoga indicated in this verse. В комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что в этом стихе указано два пути бхакти-йоги. One, first, is for one who's actually developed some attachment for Krishna. Один из путей предназначен для людей, которые уже развили какую-то привязанность к Кришне. Not only developed an attachment, but is situated in transcendental love. Они не только развили привязанность, но они также уже утвердились в трансцендентной любви. That's indicated by the first part of the verse where Krishna is saying, "Fix your mind upon me without deviation." И это указано в первой части стиха, в котором Кришна говорит: «Сосредоточь свой ум на мне и не отвлекайся ни на что другое». Because for one whose mind is always fixed on Krishna without deviation, then he is actually situated on the platform of transcendental love. Потому что когда человек
сосредоточил свой ум на Кришне, не отвлекаясь на что-либо другое. Это является признаком того, что он утвердился на уровне трансцендентной любви. As Krishna says elsewhere, for one who sees me everywhere, sees everything in me, I am never lost to him, nor is he ever lost to me. Как Кришна говорит также в Бхагавад-гите, что для того, кто видит меня во всем и кто понимает, что все находится во мне, он никогда не потерян для меня. Symptom of a person who's situated in deep attachment and love is that he always thinks of the object of his affection. Признаком того, что человек утвердился на платформе любви, является то, что он все время думает об объекте своей привязанности. And in everything that he does, he's always thinking always about the pleasure and the satisfaction of the object of his affection. И что бы он ни делал, он всегда думает об удовлетворении объекта своего служения, о том, чтобы доставить радость. It's a symptom of a person who has transcendental love. Это признак человека, который обладает трансцендентной любовью. That the mind is always absorbed in thoughts of the beloved. Ум всегда сосредоточен на мыслях о своем возлюбленном. And it's not something that needs to be practiced. Это не является чем-то, в чем необходимо практиковаться. Therefore, Srila Prabhupada is explaining here there's two processes here we're talking about for the person who doesn't have to practice and for the person who does have to practice. И Шрила Прабхупада объясняет здесь два пути. Один путь предназначен для тех, кто должны тренироваться или обучаться любви, а другой путь предназначен для тех, кто не должен этого делать, кто уже достиг в этом совершенства. And obviously, in the second category of the person who does have to practice is because that person has not yet achieved transcendental love. И вторая категория людей – это те люди, которые должны этому обучаться, потому что они пока еще не достигли трансцендентной платформы любви. But one desires it. Но они к этому стремятся, они желают этого. It's the difference. В этом разница. One has achieved it, and the other has not, but desires to achieve it. Один уже этого достиг, другой пока не достиг, но очень сильно этого жаждет. And Krishna indicates that in this verse by saying that if you follow the regulative principles of Bhakti Yoga, you will develop the desire to attain me. И Кришна указывает это в этом стихе, говоря о том, что если ты будешь следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, то ты достигнешь меня. Because Bhakti Yoga means the cultivation of desire. Потому что бхакти-йога означает культивирование желания. Even to have the desire to attain Krishna, Krishna accepts as bhakti. Кришна принимает за бхакти даже само желание обрести бхакти. Even though one may not have pure desire. Даже в том случае, когда, может быть, это желание еще не является полностью чистым. One's mind may be constantly distracted by many distractions in this world. Ум человека может отвлекаться на множество разных вещей этого мира. But this verse speaks about abhyasa yoga. Но этот стих говорит об абьяса-йоге. Abhyasa yoga means that repetitive. Keep on trying. Абьяса-йога означает повторение. То есть смысл в том, что необходимо все время продолжать и повторять это вновь и вновь. Abhyasa yoga means that although the mind is very difficult to always fix the mind on Krishna because we're not situated in spontaneous love, I want to, and therefore every time I notice my mind is distracted by other things, I try to bring it back. Абьяса-йога заключается в том, что мы пытаемся сосредоточить свой ум на Кришне, но это очень-очень сложно. И каждый раз, когда мы замечаем, что наш ум опять отвлекся от Кришны, мы опять возвращаем его к мыслям о Кришне. So that's what actually abhyasa yoga is. It means always endeavoring to bring it back because the mind is still distracted. К этому сводится абьяса-йога. Мы все время возвращаем свой ум обратно, потому что ум по своей природе всегда рассеян. So Krishna is recommending abhyasa yoga in this particular verse. Кришна рекомендует абьяса-йога именно в этом частном стихе. Because in the previous verse, Krishna recommended to Arjuna, just always think of me.
предыдущем стихе Кришна рекомендовал Арджуне просто размышлять о нем. The fruit of always thinking with Krishna is that one will always live in Krishna, with Krishna. Плодом того, что человек все время думает о Кришне, является то, что человек будет жить с Кришной. And naturally that's the best platform to be on. И естественным образом это самая лучшая платформа, на которой мы можем быть. One who lives in Krishna, and Krishna has established his relationship with Krishna. Когда человек живет в Кришне и установил свои взаимоотношения с Кришной, And Krishna being a person, и Кришна, будучи личностью, and being the reservoir of all reciprocal loving exchanges, и будучи источником всех видов обменов любви, he reciprocates according to the intensity of one's love. он отвечает в соответствии с интенсивностью любви человека. Love is not, a loving exchange is not based upon simply a one-way expression of love. Любовный обмен не сводится просто к выражению любви со стороны одного источника. Krishna is actually known as Akila Rasamrita Murti. He's actually the form of unlimited, an ocean of different types of, always remember me, then I reciprocate with that love. Если ты любишь меня, всегда думай обо мне, всегда служи мне, и я тогда буду отвечать тебе на твою любовь. Other persons may approach me for something else. Какие-то другие люди могут приблизиться ко мне ради чего-то другого. They may approach me because they want something from me. Они могут обратиться ко мне, потому что чего-то от меня хотят. But that's not pure love. Но это не является чистой любовью. At least one is approaching Krishna. Но, по крайней мере, человек обращается к Кришне. But it's not pure love. Но это пока еще не чистая любовь. But Krishna says those who love me means that they're ready to do anything for me. Но Кришна говорит, что те, кто меня любят, готовы сделать для меня что угодно. And Krishna reciprocates that love by being ready to do anything for his devotee. И Кришна отвечает на эту любовь тем, что он готов ради своего преданного сделать все, что угодно. Even to become to the point of becoming subservient to the desires of his devotee. Он даже готов покориться или подчиниться желаниям своего преданного. And that's the nature of a loving relationship. И такова природа любовных взаимоотношений. An example came to my mind. Сейчас вот мне на ум пришел пример. It's a story I heard about Srila Prabhupada in relationship to one of his disciples. Это история, которую я слышал в связи с Шрилой Прабхупадой и его отношениями с одним из его учеников. But to fully understand the story, a little background might be necessary. Но для того, чтобы лучше понять саму историю, необходимо знать немного предыстории. And then we'll get back to this love for those who have love and those who desire to have love. И затем мы вернемся к идее нашего обсуждения, к людям, которые уже обладают любовью, и к людям, которые не обладают ею, но очень сильно этого хотят. This little story took place in India. Эта история имела место в Индии. And one of Srila Prabhupada's disciples, her name was Malati Dasi, was cooking for Prabhupada. Одна из учениц Шрилы Прабхупады, которую звали Малати Даси, готовила для Шрилы Прабхупады. I'm sure some of you have heard this story before. Я уверен, что кто-то из вас уже слышал до этого эту историю. But it exemplifies this point that we're trying to make. Но эта история как раз является наглядной демонстрацией того, о чем мы сейчас говорим. And this story took place in the very early 1970s when being in India was not such an easy affair. Эта история имела место в 70-м году, когда пребывание в Индии не было таким уж и приятным делом или времяпровождением. People who go to India and visit the holy places now, to visit our temples now, they don't really get the full experience of what the devotees in the early years had to experience in these different places like Sri Mayapur Dham and Sri Vrindavan Dham.
Люди, которые сейчас в наше время отправляются в Индию и посещают различные места или различные наши храмы, они на самом деле с трудом представляют себе, через что пришлось пройти первым преданным ученикам Шрилы Прабхупады в ранние годы, в 70-е. Because now, from an external point of view, everything seems to be very Aishwarya, opulent. Потому что сейчас, с внешней точки зрения, все очень соответствует такому настроению процветания или айшвари. Все очень роскошно и богато. There are big temples, residential facilities. Огромные храмы, огромные здания, в которых можно жить и селиться. Roads, Хорошие дороги, marketplaces. огромное количество базаров. That's really developed since 40 years ago. Все развивается. То есть уже 40 лет, как все это развивается. I also was in India, but it was the middle of the 1970s. And there was only one building in Mayapur. Я тоже посетил Индию в середине 70-х, и тогда в Майяпуре было только одно здание. And I was sleeping every night on a concrete slab. Каждую ночь я спал на полу из бетона. With one pump. Pump? For И на всех, на нас была только одна помпа с водой. То есть and there were about 1,000 of us there. одна колонка с водой. И нас было где-то около 1000 человек. And it was austere. Было аскетично. And all the different things like mosquitoes and insects and reptiles. И все остальные сопровождающие спецэффекты, такие как комары, рептилии, какие-то насекомые, другие животные, все это шло в пакете. And dysentery. И, конечно же, дизентерия. All these, it was difficult. Было сложно. But Prabhupada was there. Но там был Прабхупад. So because Prabhupada was there, that made all the austerities worthwhile. Так как Прабхупада был там, то все эти аскезы стоили того. And but this was even before when I went. This was, I think, the early 1970s. Но это еще было до того, как я посетил Индию, это еще было в начале 70-го года. And Malati was there with her young 1-year-old daughter. Малати была там вместе со своей годовалой дочерью. And at that time, she was cooking for Srila Prabhupada. В то время она готовила для Шрилы Прабхупады. So generally we think, oh, cooking means we have pots, we go to the stove, we have all the ingredients we need, and we cook. Ну, в нашем представлении приготовление означает, что у нас все под рукой. У нас есть кастрюля, у нас есть газовая плита, у нас есть ложка, все ингредиенты, и мы себе готовим. But there were no stoves. Но там у нас не было газовых плит. Cooking meant cooking on a wooden fire. Приготовление прасада означало, что необходимо было готовить на костре. With a few pots. Было несколько горшков всего лишь. And there was not very much money at that time also. У нас тогда тоже не было большого количества денег. And Malati had to go to Navadvip every day because she couldn't buy. She said there weren't enough money to buy enough products for Prabhupada's meals for more than one day at a time. И Малати приходилось каждый день отправляться в Навадвипу для того, чтобы закупать овощи, потому что нам не хватало достаточно денег для того, чтобы один раз скупиться оптом и иметь все необходимые продукты на несколько дней. So not only should she have to go to Navadvip, but she had to go to the Ghat, she had to get a boat to cross the river to go to the other side because there were no places to buy anything on our side of the Ganges. И ей приходилось не просто отправляться в Навадвипу, ей нужно было переходить Гангу, ей нужно было отправляться на этот Гhat, на берег, переправляться через Гангу, потому что на нашем берегу Ганги необходимые овощи не продавались. And she had to do this every day, and she had a 1-year-old child also. Ей нужно было делать это каждый день, и еще не забывайте, что у нее была годовалая дочка.
But it was her service to cook for Prabhupada. Но это было ее служением готовить для Шрилы Прабхупады. So she was doing it very dutifully. Поэтому она очень ответственно подходила к своему служению. But it was becoming very difficult. Но стало очень сложно. And in her mind she started to think, I don't know if I can keep on doing this. И в своем уме она начала сомневаться, я не знаю, смогу ли я дальше продолжать это делать. And Prabhupada one day not only had his lunch that needed to be prepared for him, but many of his godbrothers were also invited to come. В один из дней к Шриле Прабхупаде должны были прийти его духовные братья в гости, и Малати нужно было приготовить не только для самого Шрилы Прабхупады, но также и для его гостей. They were coming to see Srila Prabhupada in Mayapur, and at that time some of the godbrothers didn't fully understand Prabhupada's mission. Они должны были посетить Шрилу Прабхупаду в Майяпуре, и на тот период времени мало кто из духовных братьев Шрилы Прабхупады действительно понимал весь вес миссии Шрилы Прабхупады. Because his mission was that anybody can come to the platform of pure devotional service. Его настроение или его миссия заключалась в том, что любой человек может достичь уровня чистого преданного служения. Because the potential for loving Krishna is there in the heart of every living being. Потому что потенциал обрести любовь к Кришне находится в сердце каждого живого существа. Prabhupada actually is speaking about this in the purport we read today, that the potential to love Krishna is there within everyone's heart. Шрила Прабхупада пишет об этом в том комментарии, который мы сегодня прочитали, что потенциал полюбить Кришну находится в сердце каждого. And therefore, to come to devotional service or to come to the platform of bhakti does not depend upon one's external designation. И поэтому достижение преданного служения и обретение платформы любви к Богу или уровня бхакти не зависит на самом деле от внешних каких-то отождествлений. Anyone can come to the platform of bhakti if they associate with a devotee. Каждый может достичь уровня бхакти, если он общается с преданными. And if the devotee teaches them about the characteristics and qualities of pure love, then even those with a background of no Vedic culture whatsoever can immediately come to the platform of a Vaishnava. И если преданные обучают обычных людей, любых людей принципам чистой любви, то даже те люди, которые вообще не соприкасались с ведической культурой, благодаря такому общению могут очень быстро возвыситься до уровня чистой любви. Srila Prabhupada had, if you read his books, it's clear he had firm conviction that anyone can come to bhakti. И если вы будете читать книги Шрилы Прабхупады, то вы обретете тоже эту убежденность в том, что любой человек может достичь уровня бхакти. He did not discriminate what anyone's previous qualifications may be. Шрила Прабхупада никогда не проводил различия между людьми на основе его предыдущей квалификации. Because he was pure Vaishnava, and because he could see Krishna in the heart of everyone, he saw the potential to love Krishna in everyone's heart. Он был чистым вайшнавом, и поэтому увидел потенциал любви к Кришне в сердце каждого живого существа. And because of that transcendental vision, he was so successful in bringing people to the devotional service, whereas many others had previously attempted to go to the West and to create Vaishnavas. Prabhupada was very successful. И благодаря своему трансцендентному видению Шрила Прабхупада и достиг успеха в своей миссии, потому что до Шрилы Прабхупады были многие люди, которые попытались отправиться на Запад и попроповедовать, но они не достигли успеха в своем начинании. Because not only did he have this pure transcendental vision, but he had this firm conviction. Прабхупада обладал не только чистым трансцендентным видением, Прабхупада обладал убежденностью. But some of his godbrothers were doubting. Но некоторые его духовные братья сомневались пока еще. Why is Swamiji bringing these people from Western countries and bringing them to have no previous qualification, very low birth, and inspiring them to take up bhakti?
И они недоумевали, зачем Свамиджи привозит сюда этих западных людей, у которых нет вообще никакой прошлой духовной квалификации, и он сразу дает им чистую любовь к Богу. And some of his godbrothers were even thinking that, how can you accept food which has been cooked by somebody from this background? И некоторые из его духовных братьев даже сомневались относительно того, как можно принимать пищу из рук людей с такой вот прошлой квалификацией или отсутствием They were квалификации. thinking you have to accept food from somebody who's a qualified Brahmin, but this person's from these backgrounds, how can you even accept food from them? Они считали, что по своей традиции, что принимать пищу можно только из рук квалифицированных браманов, просветленных людей. А тут как можно есть из рук людей, которые вообще не обладают никакой духовной квалификацией. Now it's important to take note that not all his godbrothers were thinking that. Важно, конечно же, отметить, что не все его духовные братья думали таким образом. But some of them were, and some of them were invited to Mayapur that day. Но некоторые из них думали таким образом, и они были среди тех, кого в тот день пригласили в Майяпур к Прабхупаде. So on that particular day, Prabhupada asked Malati, can you cook for all my godbrothers who are coming? И в этот день Шрила Прабхупада попросил Малати, сможешь ли ты приготовить также для всех моих духовных братьев? And Malati was already thinking that, oh, it's very, very difficult. А Малати к этому Cook времени just for Prabhupada, now I have to cook for all his godbrothers too. уже сомневалась, может ли она готовить в принципе для одного Шрилы Прабхупада, а что уже говорить о том, чтобы готовить еще, помимо него, еще и готовить для его духовных братьев. And she was already thinking that maybe she should let somebody else do the service because it was so difficult. And now all of a sudden she's cooking for so many people. Она уже думала до этого о том, что надо бы как-то найти другого человека, который сможет готовить для Шрилы Прабхупады. И вдруг ей навалило, надо было еще для всех его духовных братьев готовить. But she understood Prabhupada asked her to do it, so I will do it. Но Прабхупада попросил ее сделать это, и она решила, что она сделает это. So she went to Navadvip that day and she purchased enough ingredients to cook for all the Prabhupada and all the godbrothers, and she brought it back and she cooked over the wooden fire. И вот она отправилась, как обычно, в Навадвипу, перешла Гангу, закупила все продукты, вернулась обратно и на костре приготовила весь этот прасад. And it was time for her to bring the food in, but she was very embarrassed. She didn't want to bring the food. И вот наступил момент, когда нужно было занести еду, но она чувствовала себя очень, ей было очень стыдно вообще войти даже в эту комнату. She thought that somebody else should probably do it, that maybe she shouldn't really do it. But there was nobody else to do it. Она подумала, что, возможно, кто-то другой это должен сделать, но не она. Но, к сожалению, рядом никого не было. So she prepared all the plates and she brought the first plate in and she covered her head with the sari and she put the first plate in front of Prabhupada. И вот она приготовила все, положила все на подносы и пристыженная покрыла себе голову и практически все лицо и вошла вот в таком состоянии, вошла к Шриле Прабхупаде. And then Prabhupada took the opportunity to, in front of all his godbrothers, and say, "Oh, look, this is Malati Dasi. She's cooked for us today." Прабхупада воспользовался возможностью и открыто сказал всем своим духовным братьям: "О, смотрите, это Малати Даси, она приготовила нам еду." And at that point, she was thinking she had her head covered. She just wanted to slip out as quickly as possible. И когда Малати это услышала, то с такой вот покрытой головой, лицом, она думала, как бы ей побыстрее выскользнуть оттуда и исчезнуть. And then Prabhupada said something very, very powerful. Но затем Прабхупада сказал что-то очень-очень могущественное. He said, "She would cut her throat for me." Прабхупада сказал: но Малати, если нужно будет, она отрежет себе горло ради меня. And I would cut my throat for her. А я отрежу свою голову ради нее. And he was trying to make a point. И Прабхупада таким образом попытался сделать это очень сильное утверждение. That, obviously, Prabhupada would never ask anybody to cut their throat. Конечно же, Прабхупада никогда бы не попросил кого-то отрезать себе голову ради себя. But he was trying to make the point that Malati, she's ready to do anything for me.
Но он попытался подчеркнуть, что Малати готова все, что угодно сделать ради служения. I'm always ready to do anything, and obviously I'm always ready to do anything for her. И я, очевидно, также готов сделать все, что угодно для нее. Prabhupada was actually made this point to his god brothers to convince them that this is the symptom of love. И Прабхупада почему это подчеркнул? Он это сделал для того, чтобы показать своим духовным братьям, что на самом деле в этом проявляется признак любви. The symptom of a person who actually has love is that they're ready to undergo any personal inconvenience for the beloved. Когда человек обладает любовью, он готов пройти через любые неудобства ради объекта своей любви. And of course, the person like Prabhupada or Krishna, when they see somebody who's ready to undergo any personal inconvenience to serve them and to please them, then they reciprocate that love. И когда Кришна или такого уровня личности, как Шрила Прабхупада, когда они видят, что человек готов пойти на любые неудобства ради служения им, то они сразу же отвечают взаимностью. And Prabhupada expressed his willingness to reciprocate that love by saying that if she would cut her throat for me, I would cut my throat for her. И Прабхупада свою взаимность выразил именно этими словами, что она готова отрезать свою голову ради меня, я готов отрезать свою голову ради нее. Similarly, for those who actually have love for Krishna, Krishna is ready to give himself completely to those who have love. Подобным же образом, когда человек обладает любовью к Кришне, Кришна готов, в свою очередь, полностью себя отдать такому человеку. And therefore Krishna says, to the degree that you love me, I reciprocate accordingly. И поэтому Кришна говорит, что я отвечаю тебе в соответствии с той интенсивностью любви, которой ты обладаешь. And in many places throughout the scriptures, Krishna again and again emphasizes this the point that the devotees who have love for me, they bring me under their control. И в Писаниях есть очень много подобных утверждений, что преданные, которые обладают любовью ко мне, они подчиняют меня своей любовью. Now Krishna is the supreme controller. Кришна является высшим управляющим. That's one understanding, that's one conception of the supreme person. Это одно из пониманий, одна из концепций того, что подразумевается под высшей личностью. Being the supreme controller means that he controls everyone and everything. Будучи высшим правителем, он управляет всеми. But yet, Krishna can be controlled by one thing. Но самого Кришну можно контролировать с помощью одной единственной вещи. He likes to be controlled by love. Ему нравится, когда его контролируют с помощью любви. That's what actually gives him pleasure. Это то, что доставляет ему радость. That's what makes him happy. Это то, что делает его счастливым. Many people approach him, they want something from him. Большинство людей, которые обращаются к нему, они чего-то от него хотят. They don't have love, pure love. They want something. Do this for me. Can you do that for me? Look, you got everything. You're God. Why don't you send a little my way? Они не обладают чистой любовью, но они обращаются к нему, а ты можешь мне вот это сделать и то сделать? Ты же Верховный Господь, ведь тебе же все это подсильно, поэтому выполни все эти мои желания. So that's one of his roles that he plays as the controller of the entire cosmic manifestation. Это одна из тех ролей, которую играет Кришна как тот, кто управляет всем космическим проявлением. As the proprietor of the whole creation. Как собственник всего творения. I mean, he has a particular relationship with this whole cosmic manifestation as the creator, the maintainer, the destroyer, the proprietor, the controller. Как собственник всего этого космического творения, он взаимодействует с этим творением как собственник, как тот, кто управляет, как... В общем, все это творение находится под его контролем. So therefore, people understanding their conception of God in that way, they think of God as the order supplier. Но люди, когда они представляют себе Бога, то они считают, что Бог является тем, кто выполняет все любые их какие-то прихоти. If I need something, I'll go to Him. Если мне что-то нужно, я обращаюсь к Богу. And I'll ask Him specifically what I need, and I'll ask Him, what do we have to do to make this arrangement complete?
И я скажу честно, что мне нужно от него, и я узнаю, как это все так организовать, чтобы эта просьба была в порядке, чтобы все это было полноценно. But that's not love, that's business. Но это не любовь, это бизнес. And that's what Prabhupada is speaking about right here in this commentary. Это то, о чем говорит здесь Шрила Прабхупада в своем комментарии. He says he says, in this material existence I may be engaged in some service to some master, but I don't really lovingly serve my master. В этом материальном творении я могу быть занят в служении какому-то господину, но я служу этому господину не из-за любви к нему. I simply serve to get some money. Я служу этому господину, потому что мне нужны какие-то деньги. And the master also is not in love. И господин тоже не обладает любовью к своим подчиненным. He takes service from me and pays me. Он просто принимает мое служение и платит мне. So there's no question of love. Нет вопроса любви. But for spiritual life, one must be elevated to the pure stage of love. Но ради духовной жизни человек должен возвыситься до уровня чистой любви. That stage of love can be achieved by practice of devotional service performed with the present senses. Этот уровень чистой любви можно обрести с помощью преданного служения, в рамках которого мы управляем своими чувствами. So Prabhupada is specifically explaining here that if we're serving a master to get something in return, it's not really love. Прабхупада объясняет здесь очень ясно, что если мы служим своему господину просто для того, чтобы получить что-то взамен, это не является признаком чистой любви. And if the master thinks, well, I have to pay him, so he keeps on serving him. Если хозяин со своей стороны думает, что я должен вовремя платить зарплату, чтобы он мне тут служил, then he really doesn't have love either. то он также, в свою очередь, не обладает любовью. Because he's only thinking of the service. Потому что он думает только о том сервисе или служении, которое ему оказывают. But Krishna doesn't need any service. Но Кришна не нуждается в каком-либо служении. He's not like a master who needs some service and has to pay for it. Он не уподобляется хозяину, который нуждается в каком-то служении, и поэтому он щедро оплачивает служение себе. Krishna doesn't need anything. Кришне не нужно ничего, It's already his. потому что все и так принадлежит ему. Whatever we offer to him, it's already his anyways. Что бы мы там ему ни предлагали, оно уже принадлежит ему. And he doesn't need it to be happy because Krishna is already Atmarama Aptakama. He's self-satisfied. И он также даже не нуждается в том, чтобы быть счастливым, потому что по определению он уже является атмарамой и аттакамой, он полностью удовлетворен в себе. And the truth of the matter is that when we give something to Krishna, Krishna really doesn't benefit from what we offer him. И истина также сводится к тому, что когда мы даже даем что-то Кришне, то Кришна по сути не нуждается в этом. That's why Krishna says, if you offer me a leaf, a flower, fruit, or water with love, I'll accept it. Поэтому Кришна говорит, что если кто-то предложит мне немного воды, предложит мне просто листочек, или плод, или немного, или цветок, то вот эту простую вещь я приму, если она была предложена с любовью. But it's obviously not the leaf or the flower or the fruit that Krishna's in need of. Совершенно очевидно, что Кришна не нуждается в самом листочке, в самом цветочке, в самом фрукте или в воде, которая ему подносится. It's the love that he wants. Он хочет любви, с которой это предлагается. And the offering is an expression of one's love. И само по себе подношение может стать выражением нашей любви. If the love is there, Krishna is very eager to accept. Если любовь присутствует, тогда Кришна это очень с большим стремлением принимает. But if we think, Krishna says, if I offer him a flower, he'll accept it, so maybe I can use the flower as a bribe. Кришна, но если человек думает, что Кришна говорит, что ему можно поднести цветок, и он примет его. И если человек со своей стороны думает, окей, тогда я предложу цветок Кришне для того, чтобы его подкупить с помощью этого цветка. Okay, Krishna, here's a flower. Так, Кришна, вот тебе цветок. Now, Теперь. what's that flower? Is that going to change Krishna's disposition?
Разве этот цветок таким образом сможет поменять настроение Кришны или расположенность? Разве Кришна скажет: о, я так давно ждал этого цветка, я действительно в нем нуждался? Нет, этот цветок не поменяет расположенности Кришны. What it actually influences Krishna is when the devotee goes to Krishna and says, Krishna, this is such a beautiful flower. I want you to experience it. Но что может расположить Кришну к преданному, это то, когда преданный придет к Кришне, поднесет ему цветок и скажет: Кришна, вот этот цветок так красиво пахнет, я хочу поднести его вначале тебе, чтобы ты насладился им первым. I want to decorate you with this flower. Я хочу украсить тебя этим цветком. Everything belongs to you. Потому что все и так принадлежит тебе. And therefore the devotee never thinks, oh, let me enjoy the flower. The devotee thinks, oh, look at the beautiful flower, let me offer it to Krishna. Преданный никогда не думает: о, такой красивый цветок, буду наслаждаться. Преданный думает: такой замечательный цветок, я предложу его Кришне. When the devotee cooks an offering, he thinks, oh, what is Krishna like? Когда преданный готовит на кухне, то он задается в первую очередь вопросом: а что нравится кушать Кришне? So the devotee, when he's cooking the offering, he's thinking of how to cook it in such a way that will be pleasing to Krishna and offer it to him. Поэтому, когда преданный готовит на кухне свое подношение, то он в первую очередь озабочен тем, чтобы приготовить то, что нравится Кришне, и поднести это правильным образом Кришне. So in the heart, the devotee is thinking of Krishna and how to please Krishna. В своем сердце преданный думает о Кришне и о том, как удовлетворить Кришну. That's what Krishna is attracted to. Вот этим привлекается Кришна. Attracted to what's in the heart. Он привлекается тем, что в самом сердце. Why would he accept broken rice from Sudam Vipra? Broken, not even cooked. Зачем ему было принимать дробленый рис от Судамы Випры? Этот рис даже не был сварен. And eat it with such relish. И почему он с такой жадностью съел этот дробленый рис? Why would he accept it? It's not even cooked. Почему It's он, just in a cloth tucked under his arm. почему он принял этот дробленый рис от Судамы Випры? Он не был приготовлен, он был просто связан в узелочке, где-то там спрятанный под рубашку Судамы Випры. It's the love. Но он сделал это, потому что там была любовь. He wanted to accept the love so badly that he didn't even wait for Sudam Vipra to offer it. Он так страстно жаждал любви Судамы Випры, что он даже не дождался того, чтобы Судама сам предложил свой дробленый рис. Grabbed it right out of his hand. Просто схватил, вырвал этот узелочек с дробленым рисом. He didn't even have to go to the altar and put it on the offering and on the plate on the offering and make fancy decorations and get down and ring the bell. Судаме Випре не пришлось пройти через всю эту процедуру, отправиться на алтарь, это все положить на поднос, поклониться, все это сделать с помощью каких-то мудр, затем стучать в колокольчик. Didn't even cook it yet. Он не успел даже приготовить этот рис. Still grabbed it right out of his hand. Кришна просто вырвал этот узелочек из рук Судамы Випры и сразу же принялся есть. And he wanted more. И он хотел съесть все. Why? Because of love. Почему? Потому что Судама Випра обладала любовью. So it's the love that makes the offering so that makes Krishna want to do something. Таким образом, именно любовь вынуждает Кришну сделать что-то. It's not the broken rice. Не дробленый рис. Oh, he gave me broken rice. О, он дал мне дробленый рис. And therefore I have to do whatever he asks me to do. И поэтому я обязан выполнить любое его пожелание теперь. He doesn't have to do anything. Он не обязан ничего делать. But he likes to reciprocate with love. Но он хочет отвечать взаимностью на любовь. And therefore, for those who love him, Krishna reciprocates that love. Поэтому те, кто обладает любовью к Кришне, Кришна отвечает им взаимностью на эту любовь. He gives them something very, very special. Он дает им нечто очень-очень особенное. He says, I'm ready to give them myself. Он говорит: я готов даже себя самого отдать им. You have Krishna, you have everything. Если вы обладаете Кришной, вы обладаете всем. Nothing greater to attain in this world. Нет чего-то более великого, чего можно достичь в этом мире.
So Krishna's ready to give himself to those who actually always think of him in love. Итак, Кришна готов отдать самого себя тем, кто думает о нем с любовью. So, therefore, the first part is for those who always think of me, then they live in Krishna. Поэтому, если вернемся опять к комментарию, есть первый путь для тех, кто любит Кришну, и те, кто любят Кришну, они всегда пребывают с Ним. And why do they live in Krishna? Почему они живут с Кришной? Because Krishna always thinks of them. Потому что Кришна всегда думает о них. Krishna always remembers them. Кришна всегда их помнит. Krishna says, the devotee is always in my heart, and I'm always in the heart of my devotee. Кришна говорит, преданные всегда находятся в моем сердце, а я нахожусь также в сердцах моих преданных. The devotee doesn't think of anyone but me, and I don't think of anyone but him. Преданный не думает ни о ком другом, кроме меня, и я тоже не думаю ни о ком другом, кроме моих преданных. Now Krishna can do that because he's Krishna. Кришна может это сделать, потому что поэтому он и есть Кришна. He can think of everyone simultaneously who loves him and reciprocate according to their love. Он одновременно может думать обо всех людях, которые любят его, и он может отвечать одновременно взаимностью всем им. And there's nobody who can stop him from that because he's Krishna. Никто его не может остановить, на то он и есть Кришна. So, therefore, the first part of this verse is for those who always think of Krishna. Поэтому первая часть этого стиха предназначена для тех, кто всегда думает о Кришне. And the second part, as we said, is Abhyasa Yoga, which is for those who can't fix their mind on Krishna. Krishna says, if you can't fix your mind upon me without deviation, then follow Abhyasa Yoga. И вторая часть описывает абьяса-йогу. Кришна объясняет, что если ты не можешь выполнять первую часть и все время думать обо мне, то тогда ты должен следовать пути абьяса-йоги, постепенному. Now, what is this Abhyasa Yoga? Опять же, что такое абьяса-йога? He says, follow the regulative principles of Bhakti Yoga. In this way, you'll develop the desire to attain me. Он говорит, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и таким образом ты обретешь желание прийти ко мне. For those who think of Krishna always, they live in Krishna. Те, кто думает о Кришне всегда, они живут в Кришне. And for those who can't think of him always, Те, кто не могут о нем всегда by думать, following the regular principles of Bhakti Yoga, they cultivate the desire to attain Krishna. следуя регулирующим принципам бхакти-йоги, они культивируют желание жить с Кришной. So now Prabhupada, in the next paragraph, he's going to explain what this Abhyasa Yoga is. И в следующем параграфе Шрила Прабхупада объясняет, что такое абьяса-йога. We haven't read this part yet. Мы еще не прочитали эту часть. He says, Он говорит, to practice the regulative principles of Bhakti Yoga, one should, under the guidance of an expert spiritual master, follow certain principles. чтобы практиковать этот путь бхакти-йоги, человек должен следовать этому процессу под руководством духовного учителя и следовать регулирующим принципам. One should rise early in the morning, Он должен вставать рано утром, take bath, он должен омыться, enter the temple and offer prayers and chant Hare Krishna. он должен прийти в храм, возносить молитвы и воспевать Харе Кришна. Collect flowers to offer to the deity. Он должен собирать цветы и предлагать их, подносить их божеству. Cook foodstuffs to offer to the deity. Он должен готовить пищу и подносить ее божеству. Take prasadam, И затем принимать просадом and so on. и так далее. There are various rules and regulations which one should follow. Существуют разные правила и предписания, которым человек должен следовать. And one should constantly hear Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam from pure devotees. И помимо этого человек также должен все время слушать Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам из уст чистых преданных. This practice can help anyone rise to the level of love of God. Эта практика может помочь любому человеку возвыситься до уровня любви к Богу. And then he is sure of his progress into the spiritual kingdom of God. И тогда его прогресс в Царство Бога будет обеспечен. This practice of bhakti yoga under the rules and regulations with the direction of a spiritual master will surely bring one to the stage of love of God. Эта практика бхакти-йоги под руководством духовного учителя обязательно возвратит человека домой обратно к Богу. So he describes here what Abhyasa Yoga is.
Итак, он объясняет в конце этого комментария, что такое абьяса-йога. Abhyasa yoga, as we explained, means to, it's repetitive, it's a continuous attempt to bring the mind back to Krishna. Как мы уже объясняли, абьяса-йога означает постоянные усилия, направленные на то, чтобы все время возвращать ум обратно к Кришне. Because the mind's tendency is to become overwhelmed by many things that will distract us from Krishna. Тенденция нашего ума заключается в том, чтобы отвлекаться на огромное количество вещей, которые сами по себе отвлекают нас от Кришны. Just like a few days ago, I was in America, I was giving one lecture. Несколько дней тому назад я был в Америке и давал лекцию. And one devotee asked a question. И один преданный задал вопрос. His question was, I have so many obligations. Вопрос заключался в следующем. У меня столько много обязанностей. And he said, how to remember Krishna when I have to think about so many other things? И он спросил, как я могу думать о Кришне, если мне приходится думать о таком огромном количестве разных вещей. And then he started listing all the things that he had to deal with. И он начал перечислять все эти вещи, с которыми ему приходится иметь дело. His work, his family, семья. and I can't remember all the things he detailed. Я даже не вспомню все детали, все, что он перечислил. He had a pretty long list, and I finally said, okay, that's enough. Список был настолько большим, что мне пришлось его прервать и сказать, ладно, достаточно, понятно. And he was trying to understand, like, you know, how to remember Krishna in the midst of all these things. И он пытался понять, как я могу помнить о Кришне вот в середине всего этого. And I asked him a question. I said, do you remember to eat every day? Я задал ему вопрос, а ты помнишь о том, что ты каждый день должен кушать? And he said, well, yeah, that's because I have to. Он говорит, ну да, потому что я должен кушать. I have to eat every day. If I don't eat, you know. Я должен каждый день кушать. Если я не ем, то я становлюсь слабым, мне нужна сила. So I said, yes. So in other words, you're saying you have to because you identify with the body and because you need to have strength for the body, therefore you eat. То есть, другими словами, ты должен есть, потому что ты отождествляешь себя с телом, и тело требует еды, поэтому ты это делаешь. I said, but on the spiritual platform, we also have certain things we need. Но я сказал, что на духовном уровне у нас тоже есть определенные потребности. If we want to be spiritually strong, если мы хотим быть духовно сильными. You eat because you want to be physically strong. Ты кушаешь, потому что ты физически хочешь быть духовно, физически хочешь быть сильным. But if you want to be spiritually strong, you also have to eat. Но если ты хочешь быть духовно сильным, тебе тоже нужно кушать. And I quoted a verse from the Srimad Bhagavatam, which I quote oftentimes. И есть стих из Шримад Бхагаватам, который я очень часто цитирую. Bhakti Parashana Bhava Virakti Anyasha Chaisha Chikeka Kala. That devotion, direct experience of God, and detachment from material things, these three things come simultaneously for a person who's engaged in devotional service. Преданность, непосредственное восприятие Верховной Личности Бога и любовь к Богу, все эти три вещи, они приходят к тому человеку, который служит Ему. In the same way as pleasure, nourishment, and relief from hunger come simultaneously and increasingly with each bite. Подобно тому, как наслаждение, удовлетворенность и свобода от голода приходят к человеку с каждым кусочком съеденной пищи. For a person who's engaged in eating. So, this verse in the Bhagavatam gives the same analogy, eating. Таким образом, этот стих из Шримад Бхагаватам приводит ту же самую аналогию или метафору с едой. Because eating is usually something everybody can relate to. Потому что еда – это то, что все понимают, о чем идет речь. When you eat, your hunger goes away. Когда ты кушаешь, твой голод уходит. When you eat, you get some taste from what you're eating, especially if you're hungry. Когда ты кушаешь, ты чувствуешь вкус вкусной еды, особенно тогда, когда ты голоден. Then when you eat, you get some strength back from having eaten for a long time. Когда ты кушаешь, твоя сила восстанавливается после долгого периода времени, когда ты не кушал. Just like a week ago was Pandava Nirjala Ekadasi. Неделю тому назад мы соблюдали Пандава
Нирджала Кадыш. Some devotees fasted all day, they didn't drink any water. Некоторые преданные постились целый день и не пили даже воды. And they were checking to see what time they could break the fast. И они очень скрупулезно проверяли время по расписанию календаря, когда нужно будет точно прерывать пост. And they were thirsty. They went, I need some water. И они чувствовали большую жажду, и поэтому все дрожа ждали этого времени, когда они смогут наконец попить воды. As soon as you take some little, И как только они выпивали немного воды, you feel some relief, сразу же чувствовали облегчение, right? Some pleasure there, наслаждение, some strength comes. сила приходит. Of course, the hunger doesn't completely go away with water, but then the next thing is to start eating too. Ну, конечно же, голод не уходит из-за того, что человек пьет воду, но это следующее, что человек делает после этого, после того, как он попьет, он начинает кушать. So it's the same thing if we want spiritual strength. То же самое касается ситуации, в которой мы хотим обрести духовную силу. We have to practice abhyasa yoga. Нам нужно практиковать абьяса-йогу. Abhyasa yoga is like the person who eats because he wants to get strength. Абьяса-йога предназначена для... похожа на ситуацию с человеком, который хочет восстановить свои силы с помощью еды. And he wants his hunger to go away. Он хочет избавиться от голода. And he wants to experience some pleasure from the food that he offers. Он хочет испытать какое-то наслаждение от пищи, которую он подносит. So when Krishna says follow the regulative principles of bhakti yoga, he's saying everybody has to eat every day. И когда Кришна говорит, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, другими словами, он говорит, ты должен кушать каждый день. They need to hear about Krishna. В чем это заключается? В том, что нужно слушать о Кришне каждый день. They need to do something for Krishna. Нужно делать что-то для Кришны. They need to do something to help them to remember Krishna. Им нужно делать что-то, что поможет им помнить о Кришне. To remember that the human form of life isn't meant just to maintain a material body. И они должны помнить о том, что человеческая форма жизни не предназначена просто для того, чтобы поддерживать свое физическое тело. Because if one lives from one day to the next, simply thinking that the whole purpose of life is to maintain this body and the bodies of others, Потому что если человек проживает день за днем просто мыслями о том, что необходимо поддерживать свое тело и тела моих близких родственников, then one will starve spiritually. то тогда он духовно будет голодать. And they won't have any strength. И тогда, конечно же, у него не будет никакой силы. In order to have strength, they have to eat. Для того, чтобы обрести силу, нужно кушать. But what do they eat? Но что нужно кушать? They eat by offering food to Krishna. Процесс духовной еды заключается в том, что мы предлагаем еду Кришне, By offering flour to Krishna, мы предлагаем Кришне цветы, by chanting Hare Krishna, мы воспеваем Харе Кришна, and by hearing about how wonderful Krishna is, и мы слушаем о том, насколько замечательным является Кришна. and how Krishna reciprocates the love of his devotees, И слушаем о том, как Кришна отвечает на любовь своих преданных, and how Krishna is ready to give himself to his и devotees, как Кришна готов отдать себя своим преданным, to those devotees who endeavor to remember him. тем преданным, которые прилагают усилия помнить о нем. Krishna says, Ananyas chintaya tomam yejana payupashante tesham nitya bhayuktanam yogakshemam vihamyaham. To those who are always meditating on me, Кришна говорит, те, кто все время медитирует на меня, trying to please me, пытаясь удовлетворить меня, whatever they lack, I will give them whatever they need. что бы им не доставало, я дам им то, в чем они нуждаются, And whatever they have, I will preserve for them. и то, что у них есть, я это сохраню. He just wants to see us make the endeavor. Он просто хочет видеть, что мы совершаем усилия. Abhyasa yoga. Абьяса-йога. Abhyasa yoga doesn't mean that we can always think of Krishna all the time. Абьяса-йога не означает, что мы думаем о Кришне все время. Abhyasa yoga means that we have the desire to remember Krishna. Но абьяса-йога означает, что у нас есть желание помнить о Кришне. And therefore we regulate our lives in such a way to help us to remember Him. И поэтому мы регулируем свою жизнь таким образом, чтобы быть в состоянии все время помнить о нем. And this way, quite because Krishna says, by doing this, you'll get the desire to come to me.
Таким образом, Кришна говорит, что если вы будете это делать, вы обретете желание прийти ко мне. It will come. Это желание придет. Do you want it? Хотите этого? It will come. Оно придет. But you have to want it. Но вы должны хотеть этого. And the way you express your desire for wanting it is by practicing Abhyasa Yoga. И способ выразить свое желание и намерение действительно это захотеть заключается в том, что вы практикуете абхьяса-йогу. I want it, Krishna. Кришна, я хочу. Every day I'll chant. Я каждый день поэтому буду воспевать. I'll hear something about you from your devotees. Я буду слушать о тебе каждый день от твоих преданных. I'll cook something, not for me, but for you. Я буду что-то готовить не для себя, а для тебя. I'll offer something to you. И я буду тебе это подносить. That endeavor, that a constant endeavor to bring the mind to Krishna, as Prabhupada gives us assurance in his commentary, will actually bring one the fruit of love for Krishna. Таким образом, это постоянное усилие возвращать свой ум к Кришне, как Шрила Прабхупада пишет в этом комментарии, принесет плод в форме любви к Кришне. Therefore, bhakti is explained as the cultivation of desire. Поэтому, как объясняется, бхакти означает культивирование желания. It's understood that even those who don't have the pure desire, who can't remember Krishna always, they're not barred from bhakti. И даже из этого исходит, что даже те, кто еще не обладает желанием любить Кришну, это не означает, что они навеки будут лишены возможности как-то полюбить Кришну. All they have to do is be willing to give their ears to hear about bhakti. Все, что от вас требуется, заключается в том, что вы просто свои уши должны отдать, не душа, а уши, должны отдать тому, чтобы слушать о Кришне. And Krishna was within the heart. He removes all obstacles in the path for that devotee to come to him. И Кришна, находясь в сердце каждого, устраняет все препятствия преданного на пути преданного по отношению к нему. Krishna thinks, oh, he could be doing something else now. Кришна думает, вот он же может заниматься чем-то другим сейчас. But just look how much this person is endeavoring every day to do something for me. Но ты только посмотри, как этот человек каждый день прилагает усилия что-то для меня делать. That's all Krishna wants to see, the endeavor. Вот Abhyasa yoga. все, что Кришна хочет увидеть, сами усилия, абхьяса-йога. We have to assume that for many, although Prabhupada talks about the two categories here, we have to assume that most of us will fall into the second category. И как Прабхупада пишет здесь, что есть две категории людей, но мы предполагаем и все-таки имеем право на это предположение, что большинство из нас все-таки относятся к этой второй категории. I know I fall into the second. По крайней мере, я отношусь ко второй I'm not категории. going to assume that there's nobody here that doesn't. И я предполагаю, что не так, что здесь вообще нету кого-то, кто тоже относился бы ко второй категории. But we fall into that second category of wanting the desire, cultivating the desire. Но очевидно, что мы относимся к этой второй категории людей, которые хотят обрести это желание и культивировать в себе это желание. And even for those who want the desire, Krishna accepts that desire as service. И даже те люди, которые хотят пока обрести это желание, Кришна уже это хотение, обретение желания уже принимает за служение. And he removes all the obstacles. И тогда он начинает устранять все I препятствия. tried to explain this point to the devotee. И я попытался этому преданному объяснить это. That you try to remove all the obstacles yourself, forget it. Если ты сам попытаешься устранить все свои препятствия, забудь. One will come, another one will replace it. Придет, One will go, another one will ты replace it. устранишь одно препятствие, на место этого препятствия сразу придет другое препятствие. They always come. Препятствия всегда приходят. Uninvited, Они приходят без приглашения. not planned for. Вы не планируете препятствия. So many events will come and will distract us. Oh, there's so many things you have to do. Огромное количество событий свалится вам на голову, и вы будете отвлечены, мне надо и то сделать, и это. But just as a person eats and says, I have to eat every day. If the person makes the same conviction, I have to remember Krishna every day. Но подобно тому, как человек знает, что мне надо каждый день кушать, подобным же образом человек должен понимать, мне нужно каждый день помнить о Кришне. Then Krishna helps and removes the obstacles. Тогда Кришна помогает и устраняет препятствия. That's how one gradually can begin experience, as the verse says, one gets direct perception of the Supreme Lord's presence in one's life.
И тогда, как в стихе говорится, человек обретает непосредственное восприятие, ощущение того, что Господь присутствует непосредственно в его жизни. One sees, I didn't deal with this, but somehow something happened, and all of a sudden it's not a disturbance anymore. Человек понимает, что я ничего не делал в этой связи, но каким-то образом, по милости Господа, все эти препятствия были устранены. Not only that, but I didn't even ask anybody to deal with it. Мало того, я даже никого не просил иметь дело с этими препятствиями. It had to be Krishna. Это похоже, сам Кришна с этим разобрался. Krishna dealt with it. It's not a problem anymore. Кришна сам разобрался с этим, больше это не представляет какой-то проблемы. Someone may say, well, I don't experience that happening in my life. Ну, кто-то может возразить, а вот я в своей жизни этого не чувствую. Everything I have to do on my own, because Krishna doesn't do anything for me. Все, что нужно делать, я должен своими руками делать, потому что я сомневаюсь, что Кришна будет вмешиваться в мою жизнь. But then we have to look within our own hearts. Но на самом деле нужно тогда посмотреть в свое собственное сердце. And we have to ask ourselves, why is Krishna's not doing anything for me? И нужно задать себе вопрос, почему Кришна не хочет что-то делать для меня, или кажется, что он не хочет что-то Is it делать. because I'm demanding him to do something for me? Может быть, это из-за того, что я требую от него что-то, чтобы он делал для меня. Am I ready to do something for him because it's pleasing for him? Готов ли я что-то делать для него, потому что это доставляет ему удовольствие? We should look within our own hearts Мы должны посмотреть в свое собственное and сердце. ask ourselves that question. И мы должны задать себе этот вопрос. And if we're honest with ourselves, we may find that there's an opportunity to actually overcome an obstacle. Если мы будем честны перед самими собой, то тогда мы увидим возможность преодолеть это. Let me change my attitude towards Krishna Я хочу поменять свое отношение к Кришне. and be ready to do something for him because it's pleasing to him. И я хочу быть готовым сделать что-то для него, потому что это ему доставляет радость. Even if it's difficult for me, Даже если для меня, для самого, это сложно. even if there's many obstacles, Даже если возникает множество препятствий. but because Krishna wants it, I'm ready to do it. Но так как Кришна этого хочет, я готов этого делать. Then one can understand that yes, something's happening in the heart. Тогда человек понимает, да, что-то в сердце происходит. And devotional service means a change of heart. И преданное служение означает перемену сердца. It's not a change of anything external. Это не перемена чего-то внешнего. It's not a change of dress. Это не перемена одежды. It's not a change of necklaces. Это не перемена количества кантимал на шее. It's not a change of our external appearance. Это не перемена нашего внешнего вида. Many people can put on these clothes, Многие люди могут эту одежду одеть, but that doesn't change the heart. но это их сердца не меняет. Bhakti is a change of heart. Бхакти – это перемена сердца. And by hearing about bhakti, it's meant to act in that way on our hearts. И когда мы слушаем о бхакти, это меняет наши сердца. It creates a desire for bhakti. Это создает желание обрести бхакти. And that's what Krishna does. И это то, что Кришна делает. Krishna creates that desire to serve him Кришна создает желание служить Ему by being who he is. тем, что Он является тем, кем Он является. And the purpose of our life is to know who Krishna is. Смысл нашей жизни в том, чтобы узнать, кто такой Кришна. And the best way to know who he is by hearing about him. И лучший способ узнать, кто такой Кришна, слушать о Кришне. And by hearing how much he loves his devotees. И слушать о том, как сильно Кришна любит своих преданных. And how much he's ready to give his heart to his devotees. И как сильно Он готов свое сердце отдать преданным. And all he asks is that, love me. Все, что Он просит, полюбите меня. That's all he asks. Все, что Он просит. It's not very difficult. Это не сложно. It's difficult for those who want something more than that. Это сложно для тех, кто хочет чего-то помимо этого. But for those who actually want to experience love, it's very easy. Но те, кто хотят просто ощутить этой любви, для них это все очень просто. We just simply have to go on hearing about Krishna. Мы должны просто продолжать дальше слушать о And as Кришне. Prabhupada says, practicing regulative principles of bhakti yoga. И как Прабхупада объясняет, для этого нужно продолжать практиковать регулирующие принципы бхакти-йоги. Of course, this chapter also explains there are other things that one can do. Конечно же, в этой главе объясняются еще другие какие-то вещи, которые человек может делать. Krishna says, if you can't give your mind to me, then give your body to me.
Кришна говорит, если ты свой ум даже не способен мне отдать, тогда свое тело хотя бы мне отдай. You can work for me. Можешь трудиться для меня. It goes on in the subsequent chapters of Krishna gives different concessions for those who are not ready to give their minds. И Кришна таким образом описывает разные уступки для людей, которые не способны полностью отдать им свои умы. But the whole goal of Bhagavad Gita is to learn how to give one's mind. Но вся цель Бхагавад-гиты сводится к тому, чтобы человек научился тому, как отдать Кришне свой ум. Krishna concludes in the 18th chapter, Man mana bhava mad bhakta madhyajimam namaskuru. И Кришна заключает в 18 главе Бхагавад-гиты Ман мана бхава. His concluding instructions, sir, it's just give your mind to me. Это заключительное наставление. Просто отдай свой ум мне. Always think of me, worship me, offer your homages unto me. Всегда думай обо мне, поклоняйся мне, выражай мне почтение, и ты придешь ко мне. So we won't go into detail about these other things that one can do. Мы не будем сейчас вдаваться в детали относительно других вещей, которые может человек делать. We'll try to preserve the essence of Krishna's teachings in Bhagavad Gita by emphasizing that Krishna wants us to think of him. Но мы попытаемся просто сосредоточиться на сути Бхагавад-гиты, которая сводится к тому, что Кришна просто хочет, чтобы мы думали о нем. Anybody have any questions or comments? Есть ли у кого-то из наших слушателей какие-то вопросы или какие-то дополнения? Objections? Или, может быть, возражения? Вот когда мы в течение дня работаем, делаем какие-то дела, какой лучший самый способ, опять ставить себя, думать о Кришне, это вспоминать Махаматху Харе Кришна, думать ли, что я делаю для Кришны, или думать, что делает сейчас Кришна. Что лучший способ сразу выйти из материального. When I'm busy working during the day, what is the best way to bring my mind again to Krishna and to fix it on Krishna? Shall I chant his name during my work, or shall I think about what Krishna is doing at the present moment, or what shall I do? There's one story I like to tell. Есть одна история, которую я хочу рассказать. It was a story about my one godbrother of mine who was when Prabhupada was in New York. Это история об одном из моих духовных братьев, когда Прабхупада был в Нью-Йорке. Prabhupada was coming out of the temple in the New York temple, and one devotee was cleaning the sidewalk. Prabhupada. Когда Прабхупада выходил из храма, то один преданный очищал дорогу, по которой Шрила Прабхупада выйдет из храма. He was sweeping it very feverishly to get it all clean before Prabhupada walked out the temple. Он очень страстно подметал эту дорогу, по которой Шрила Прабхупада выйдет из храма. And while he was sweeping, he was chanting Hare Krishna. И в тот момент, когда он подметал с большой страстью эту дорогу, он воспевал Харе Кришна. And Prabhupada walked out just at that moment. И вот Прабхупада как раз вышел именно в тот самый момент. And he pointed to him and said, "Oh, just see, that is perfection." И Прабхупада показал на него пальцем и сказал: "О, посмотрите, вот именно в этом заключается совершенство." He says, he's serving me with his body. He's serving with his body, and he's chanting Hare Krishna. Он служит своим телом и одновременно воспевает Харе Кришна. And if you read the verse, Anta Kali Chamamivas Maran Mukha Kalevaram, in the 8th chapter of Bhagavad Gita. Если ты этот стих прочитаешь из 8 главы Бхагавад-гиты, that verse Krishna says, he says, whoever thinks of me at the time of giving up this body, at once attains my nature. Of this there's no doubt. Кришна говорит, что кто бы не думал обо мне в момент оставления своего тела, он сразу же достигает моей природы, и в этом нет никакого сомнения. And in the commentary, Prabhupada says, what this smarana, thinking of Krishna, is. И в комментарии Шрила Прабхупада объясняет, в чем заключается смарана или памятование о Кришне. Constantly chanting Hare Krishna. В том оно сводится к тому, чтобы все время воспевать Харе Кришна. So that's you won't go wrong. Let's put it that way. Поэтому ты не ошибешься, не переживай, если ты сделаешь именно это. You won't be wasting your time. То есть ты не будешь никак терять своего времени, не переживай. If you chant Hare Krishna while you're busy with your body. Если ты будешь воспевать Харе Кришна в то время, как твое тело занято работой.
The mind will naturally be drawn to thinking of other things in due course of time, possibly. Ум, конечно же, будет думать о каких-то других вещах во время твоей работы, возможно. But it's drawn to that naturally. Но он естественным образом к этим привлекается. We don't have to force the mind. It becomes naturally drawn to thinking of Krishna. Но рано или поздно мы придем на уровень, когда нам не нужно будет больше заставлять свой ум думать о Кришне, он сам собой начнет думать о Кришне. To start thinking of pastimes or То есть тебе пока не нужно начинать думать о каких-то играх или о чем-то. Prabhupada also says though that one should be thinking that I'm doing this for Krishna. И Прабхупада также учил нас тому, что мы должны думать о том, что вот я это делаю сейчас для Кришны. But one has to make the connection with what one's doing and Krishna. Но он должен провести эту связь между тем, что он сейчас делает, и самим Кришной. Because one will live in duality sometimes if you're thinking I'm doing this for Krishna, but actually I'm not doing it for Krishna. I'm doing it because I need to work and I need to get a paycheck. Потому что иначе человек будет жить в двойственности, если он с одной стороны думает, ну да, я же это делаю для Кришны, а с другой стороны он вспоминает, но если я это не буду делать, то тогда мне не заплатят зарплату. So it's not simply an artificial intellectual adjustment that I'm doing this for Krishna. Поэтому это не просто какая-то такая интеллектуальное упражнение какое-то, что вот я это делаю для Кришны. One has to make the connection with Krishna. Нет, нужно на самом деле провести в своем сознании эту связь с Кришной. And the way to make the connection with Krishna И in способ execution of one's duties проведения этой связи с Кришной во время выполнения своих обязанностей is that I'm maintaining this body so I can hear about Krishna and glorify Krishna. сводится к тому, что я тружусь для того, чтобы поддерживать это тело, в котором я думаю о Кришне. Therefore, whatever work that I do to maintain this body is so that I can use this body for Krishna's service. Поэтому какую бы работу я ни выполнял, чтобы поддерживать свое тело, я буду поддерживать свое тело для того, чтобы затем служить этим телом Кришне. And therefore, I'm working simply to accept whatever is necessary to keep body and soul together. Поэтому я работаю для того, чтобы затем получить все, что необходимо для того, чтобы поддержать душу в теле. Because the best use of this body and the other bodies that I'm maintaining by my work is to use it for hearing and chanting about Krishna. Потому что самый лучший способ использования своего тела и тел других тел, которые я тоже поддерживаю своей работой, заключается в том, чтобы все время думать о Кришне. Therefore, I'm doing this for Krishna. Поэтому я это делаю для Кришны. And then one can make the connection. И вот тогда человек сможет проводить эту But связь. it's easier to make the connection if you chant Hare Krishna. Но легче гораздо провести эту связь, если ты будешь все время воспевать Харе Кришна. Otherwise, the mind will just, why am I doing this? А иначе ум все время будет беспокоиться. Вот зачем я это делаю? I don't want to do this anymore. Я не хочу этим I заниматься want to do больше. something else. Я хочу что-то другое делать. Mind will always look for relief. Ум все время будет ожидать какого-то освобождения, какого-то облегчения. But human life is meant for more than relief. Но человеческая жизнь предназначена для чего-то большего, чем просто облегчение. Because relief is very temporary. Потому что облегчение – это очень временное явление. But Krishna consciousness isn't. Но сознание Кришны не временное явление. And when one actually achieves Krishna consciousness, he doesn't think of relief anymore. И когда человек обретает сознание Кришны, он больше не думает об облегчении. He thinks only of Krishna and how to please him. Он думает только о Кришне и о том, как его удовлетворить. And that's much more satisfying than looking for relief. И это гораздо больше приносит удовлетворение, чем просто поиски какого-то облегчения. Yes. Спасибо большое за сегодняшнюю лекцию. Все время, когда вы нам рассказывали, я себя с удовлетворением чувствовала, что я отношусь ко второй категории. Но когда вы сказали, что вы относитесь ко второй категории, я уже не знаю, какой я. Это вызывает очень много вопросов. Но спасибо большое за то, как вы рассказали об отношении каждого преданного, тот, кто еще идет на пути, там, к Кришне.
У меня вопрос несколько другого плана. У нас есть отношения я и Кришна. А какие должны быть отношения в обществе преданных между ними? Теми, кто уже может быть в обществе сознания 20 лет, а есть те, кто только еще приходит в общество сознания Кришны. Это должно быть отношение «я умнее и лучше», и поэтому не очень-то есть здесь вам место, или это должно быть отношение «а давайте будем двигаться дальше вместе». I understood the beginning. She was thanking, So, she's thanking for no, that. Second I said category. sorry in Russian because the question was given to Russian. Okay. Yes. No, I'm glad you asked the Russian that way everyone knows the question. But if you can give it in English, I would. So, and, okay, а почему вы меня не перевели? Как я посмел бы вас перебить? Вы сами можете идеально это просто перевести. So, then I start from the beginning. I understood the first part. I understand some Russian. I understood So, the you first part. understand about The second category. So the second part was the following. You explained us and talked about relationship between devoted and Krishna. What we have to feel to Krishna. And my question is, what relations have to be in the community of devoted? We have a lot of people who are in consciousness 20 years. We have only young, young not in age, but young in their way to go to consciousness of Krishna. What have to be a relationship between these people? From the side of those who are 20 years, that, oh, you are so young and you do not understand nothing and you are not ours, you are not invited to be common with us. Or it have to be quite another relationship. So are you speaking particularly for those who are new and to Krishna consciousness? What should the relationship with those who are older in Krishna consciousness be towards those who are new? Is that the question? Like this and Yes. both. Both. Actually, there's a very nice verse. And maybe a relationship between devoted and the rest of the community. Community beating. I mean, those Outside are community. in the next building who are not even among us. Okay. I'm going to see if I can find something very quickly, and because it's something that definitely. Well, honestly, I have one problem. Maybe I tell you later a little bit, but this question is more clear. I thought so. Могла с этого начинать. I could not explain everything with everybody here. It was good, very good. I'm very happy with the way you asked the question. If I can find this quickly. If not, I can explain it, but it's even better if I can find it. Мараш говорит, что он очень счастлив этим вопросом, и сейчас он попытается очень быстро найти одну цитату, которую он хочет обязательно процитировать. Okay, I found it. Я нашел. I thought I found it. Disappeared. Опять исчезло. There's a verse that says that every man should act like this. Это стих, в котором сказано, что каждый человек и каждая женщина, каждый мужчина и каждая женщина должны поступать следующим образом. When he meets a person more qualified than himself, he should be very pleased. Когда он встречает более квалифицированного человека, чем он сам, он должен быть очень удовлетворен. When he meets someone less qualified than himself, he should be compassionate. Когда он встречает человека, который менее квалифицирован, чем он должен проявлять к нему сострадание. And when he meets someone equal to himself, he should make friendship with him. И когда он встречает кого-то, кто равен ему, он должен подружиться с ним.
In this way, one is never affected by the threefold miseries of this material world. Таким образом, человек никогда не будет подвержен тройственным страданиям этого мира. In the commentary, Srila Prabhupada explains. И в комментарии Шрила Прабхупада объясняет. This is good. Generally, when we find someone more qualified than ourselves, we become envious of him. Обычно, когда мы встречаем кого-то, кто превосходит нас в чем-либо, мы сразу начинаем завидовать. We find someone less qualified, we deride them. Когда мы встречаем кого-то менее квалифицированным, чем мы начинаем его унижать. And when we find someone equal, we become very proud of our activities. А когда мы встречаем кого-то равного, мы сразу начинаем гордиться своей деятельностью. These are the causes of all material tribulations. Это все является причиной материальных страданий. The great sage Narada therefore advised Великий мудрец Нарада поэтому советует: that a devotee should act perfectly. преданный должен поступать совершенно. Instead of being envious of a more qualified person, one should be jolly to receive him. Вместо того, чтобы завидовать более квалифицированному человеку, человек должен проявлять радость от того, что он встретил его. Instead of being oppressive to a less qualified person, one should be compassionate towards them. И вместо того, чтобы подавлять менее квалифицированного человека, человек должен проявлять к нему сострадание. Just to raise them to the proper standard. Просто для того, чтобы возвысить его до должного уровня. And when one meets an equal, instead of being proud of one's own activities, И когда человек встречает равного, вместо того, чтобы гордиться своей собственной деятельностью, one should treat them as a friend. он должен отнестись к нему как к другу. One should also have compassion for the people in general who are suffering due to forgetfulness of Krishna. Он должен также проявлять сострадание по отношению к обычным людям, которые страдают из-за того, что они забыли Кришну. These important functions will make one happy within this material world. Эти навыки сделают человека счастливым в материальном мире. So this verse very clearly helps us to understand the distinctions in dealings with others. Этот стих очень ясно помогает нам понять, как мы должны вести себя со всеми. Compassion is a very important point here in this verse. И в этом стихе очень важный момент проявляется в слове сострадание. Because generally a person who is not very advanced in Krishna consciousness, even though they may be around for many years, Как правило, человек, который не очень-то достиг больших успехов в сознании Кришны, в духовном смысле, даже если он провел в нашем движении очень много лет, if they're not careful, they may see somebody not so qualified and they may deride them. если он не проявляет осторожности и встречает какого-то человека, который, может быть, пока еще не достиг какого-то высокого духовного уровня, то у него есть тенденция унижать его. But an advanced devotee, not only advanced by years, but advanced by consciousness. Но продвинутый преданный, продвинутый не только с точки зрения количества лет, проведенных в сознании Кришны, но с точки зрения своего развития своего сознания, An advanced devotee will not deride them. продвинутый преданный не будет его унижать. Because they'll think if they're not advancing in spiritual life, I have some responsibility to help them. Потому что он будет думать, что если этот человек пока еще не продвинулся в духовной жизни, я несу за это ответственность, я в этом виновен. And if I deride them, is that going to help them? И разве это им поможет, если я буду его унижать? I have to teach them by my example first. Поэтому вначале я должен обучить их своим собственным примером. And therefore example is even more important than instruction. Поэтому пример гораздо важнее, чем прямые наставления. And by the example, instead of deriding them, one will actually, and Prabhupada explains this elsewhere in the Srimad Bhagavatam. И пример важнее, чем просто унижение. Шрила Прабхупада объясняет это в Шримад Бхагаватам. He says that a symptom of a person who is not envious Признаком независтливого человека is that they're very liberal in their social dealings with others. является то, что человек очень либерален в своем социальном общении с другими людьми. But they're strict with themselves. Но он очень строг с самим собой. Rather than trying to deride others and point out the shortcomings and faults in others, Вместо того, чтобы просто ругать других и грубо или тонко указывать им на их недостатки, they teach by trying to be strict with themselves. они обучают других своей попыткой быть строгими с самими собой. And very liberal and understanding with those who are less advanced.
И они очень либеральные и очень понимающие, когда дело касается тех, кто менее продвинутый, чем. But then as they come forward and they want to advance, Но затем, по мере того, как люди приходят и хотят духовно прогрессировать, because bhakti means it has to be voluntary. потому что бхакти — это добровольный процесс. You can't force people to be Krishna conscious. Вы не можете заставить людей быть сознающими You Кришну. can't force people to give up bad habits. Вы не можете заставить людей оставить дурные привычки. But you can inspire people Но вы можете вдохновить людей to make progress in spiritual life. прогрессировать в духовной жизни. And when they're inspired, they'll come forward and say, tell me what I need to do. Когда они вдохновлены, они сами придут к вам и скажут: скажите мне, что я должен делать So that I can make progress. для того, чтобы я прогрессировал. Tell me what I need to improve with myself. Скажите мне, что нужно мне улучшить в своем характере. That's voluntary. Это добровольно. So that's how Vaishnava deals with those who are less qualified than themselves. Вот каким образом вайшнавы взаимодействуют с теми, кто менее квалифицирован, чем они. He feels compassion for them Он чувствует к ним сострадание. and wants to raise them to a higher standard Он хочет их поднять до более высокого уровня by compassion, с помощью сострадания, not by force. не с помощью силы. And then when one is with equals, then one should have loving exchanges. И когда человек встречает равных, он должен развивать или проявлять любовные взаимоотношения. Шрила Rupa Goswami explains the dati patigrinati guyamakyati prichati, that loving exchanges between one devotee and another, friendly exchanges, Шрила Рупа Госвами в одном трактате он объясняет, что во взаимоотношениях с другими равными, преданными необходимо вести себя подобающим любовным образом. he says that one should offer prasadam and accept prasadam. И это проявляется в 6 таких жестах. Вы предлагаете человеку просад, вы получаете от него просад. You should offer gifts and accept gifts. Вы дарите ему дары, вы принимаете от него дары. He said one should inquire confidentially and reveal one's mind in confidence. И вы задаете сокровенные вопросы, открываете свое сердце и слушаете то сокровенное, что сам человек These are говорит. loving exchanges between friends. Таковы любовные отношения или взаимоотношения между друзьями. But the important point in these loving exchanges Но очень важный момент в этих любовных взаимоотношениях is that when we offer somebody to a friend out of love, заключается в том, что когда мы что-то предлагаем, что-то из любви своему другу, it's not like mundane friendship. это не похоже на обычную мирскую дружбу. Mundane friendship is if you do something for me, I'll do something for you. Мирская дружба сводится к простой формуле: я для тебя что-то делаю, а ты для меня что-то должен But сделать. spiritual friendship is, if it's offered with love, Но then the other person makes the offering complete by accepting it. духовная дружба сводится к тому, что если кто-то подносит что-то или дарит что-то из любви, то тот, кто получает этот подарок, он его принимает, потому что тоже чувствует любовь. He accepts it because the person genuinely wants to offer it. Он принимает этот дар, потому что видит и чувствует, что человек дает ему этот дар из любви. It's not because the person is thinking, I'm offering this to them because I want them to do something for me. Не так, что в духовной жизни человек что-то дарит кому-то, потому что он рассчитывает на то, что ему тоже в ответ что-то подарят. So these are loving exchanges between equals. Таковы любовные взаимоотношения между равными. And then for those who are superior, И затем те взаимоотношения со старшими we should try to serve them and сводятся к тому, что мы должны стараться служить им, to hear from them и мы должны слушать их. and to avoid being envious of them. И Which мы is what Prabhupada is speaking about. должны избегать зависти по отношению к ним. Об этом Шрила Прабхупада говорит в комментариях. Did that answer your question? Это отвечает на ваш вопрос? Yeah, practically yes. I also think so. Huh? I also think so. Oh, Thank you very much. yeah. Может ли преданный попросить Кришну о материальном благополучии, чтобы лучше служить ему? It's Okay. possible, Krishna has. Go ahead. No, go ahead. You learned Russian.
Подожду. Is it possible for a devotee to ask Krishna to get some material benefits or material wealth from Krishna in order that this wealth will facilitate his devotional service? It's possible to do anything. Sure, it's possible, Все возможно, but it's not practical. но это не практично. But, in other words, if we ask for Krishna to give us something so that we can use it for Him, Другими словами, если мы просим у Кришны что-то, для того, чтобы мы это могли использовать в служении Ему, that's a genuine desire. то это подлинное желание. But if we're thinking, I won't be peaceful until I have this, and then I can serve Krishna. Но если мы думаем так, что я не достигну спокойствия, пока не обрету это, для того, чтобы потом служить спокойно Кришне. Because my mind's too disturbed. Мой ум слишком обеспокоен. So I have to ask Krishna to give me this, and then I can do some service. Поэтому я должен вначале Кришну убедить мне это дать, и тогда я буду заниматься Ему служением. It's not the highest platform. Это не самый высший уровень. But at least we're approaching Krishna. Но, по крайней мере, мы обращаемся There's a к verse, Кришне. Akama Savakama Moksha Kama Udaradi Tirena Bhakti Yogina Yajita Purusha Para. Whether one is filled with material desires. Есть такой стих в Шримад Бхагаватам Акама Сарвакама. Есть ли у человека материальные желания? Whether one has no material desires. Лишен ли он каких-либо вообще материальных Or желаний? whether one is desiring liberation. Либо он стремится к освобождению. A person who has broader intelligence must by all means worship Krishna. Человек широких взглядов, разумный человек широких взглядов должен во что бы то ни стало служить Кришне. So the point is even if we approach Krishna for something material, То есть суть в том, что даже если мы обращаемся к Кришне ради чего-то материального, it's not pure devotional service. это не чистое преданное But служение. at least we're approaching Но, Krishna. по крайней мере, мы обращаемся к Кришне. And Krishna knows how to give us what we need И Кришна знает, как дать нам то, в чем мы нуждаемся, in a way that we won't come back and ask for it again. таким образом, что мы больше не захотим к Нему опять обращаться с этим. Very expert. Он очень искусен в этом. Therefore, an intelligent person will approach Krishna. Поэтому разумный человек в любом случае обратится к Кришне. With whatever one wants. Because Krishna knows how to purify. Независимо от того, чего бы он ни желал, потому что Кришна знает, как очистить его He желание. knows how to bring that devotee back to him. Он знает, как вернуть этого преданного обратно к себе. Does that answer your question? Это отвечает на ваш вопрос? Ну, не 100% поняла. Не 100%. Я не 100% поняла, но что-то. Oh, well, go ahead. What? Keep ask more. Тогда уточните еще, что непонятно. Ну, как бы я поняла, но я еще буду думать об этом. She wants to think about it. Yeah. Something else? Еще какие-то вопросы? Насколько я правильно понял, что для того, чтобы совершать свою деятельность в служении Кришне, постоянно нужна определенная настройка, что я вот сейчас это делаю для Кришны, это определенная работа. И эта работа будет, ну, то есть это всегда, это наша участь, тех, которые не имеют вкуса к служению Кришне. То есть это постоянно какая-то работа должна быть. И пройдет ли когда-то такой момент, что она как-то станет полегче, эта работа? Легче, да, процесс и настройки, что вот я делаю это для Кришны. So, if I understood rightly, it means that each time we are endeavoring in some work, we have to tune our mind and we have to connect, to make the connection with Krishna.
Is it possible to, or does such, will such kind of time come when we'll be able to do it automatically without endeavoring in such a way, without making this Deliberate effort. effort and conscious endeavor, yes, to connect, to make the connection, because it seems to be that this is really a struggle to always make the connection for now at the present. Mm-hmm. Yes. The answer is yes. There will come a time. Ответ да, наступит такое время. Krishna says, Tesham satatam yuktanam bhajatam pritipurvakam. To those who are always endeavoring Кришна говорит, что те, кто всегда прилагает усилия and worshiping me with love, I give them the intelligence by which they can come to me. и те, кто служат мне, таким людям я даю разум, с помощью которого они смогут прийти ко мне. The symptom of progress is the constant endeavor. Признаком прогресса является постоянное усилие. Sometimes devotees think it's a constant struggle. Иногда преданные думают, что это постоянная борьба какая-то. And they think that's the symptom of a lack of progress, that it's a constant struggle. И они считают, что эта постоянная борьба как раз является признаком отсутствия прогресса. But it's not. Но это неверно. Because if one is struggling, that's good. Потому что если человек все время борется, это хорошо. The problem is when you stop struggling. Проблема начинается, когда вы перестаете бороться. Then you have a problem. Вот тогда появляется проблема. Because if you stop struggling, Maya swallows you up. Потому что как только вы останавливаете свою борьбу, вот тут майя вас и хватает. And therefore you get lost in the material world. И вы опять теряетесь в этом круговороте материального мира. But if we struggle for Krishna, Но если мы боремся за Кришну, then it's purifying. это очищает. So we should not think that the struggle is a symptom of a lack of progress. Поэтому мы не должны думать, что борьба является признаком отсутствия духовного прогресса. To struggle is healthy if we're struggling to do something for Krishna. Эта борьба является признаком здоровья, если мы боремся за то, чтобы делать что-то для Кришны. And Krishna accepts that struggle as a desire to do something to please Him. И Кришна принимает эту борьбу за желание что-то делать для Него. And therefore He helps to remove the obstacles on the path of devotional service. И тогда Кришна помогает нам устранить препятствия на пути преданного служения Ему. So that one day one will come to the spontaneous platform of devotional service. И тогда однажды в один прекрасный день мы достигнем уровня спонтанного преданного служения. But one has to be patient. Но тем временем нужно набраться терпения. We can't tell Krishna what the timeline is for our advancement. Мы не должны Кришне назначать сроки своего духовного продвижения. We can't say, I've been doing this for 5 years now. Так, Кришна, я уже 5 лет это делал. I expect something more than this from you. Так, я уже чего-то большего от тебя жду, ну уже сколько можно? Нет, это не We работает have to так. be patient. Надо набраться терпения. And therefore Rupa Goswami describes patience as one of the most important qualities for advancing in spiritual life. И поэтому Рупа Госвами описывает, что терпение является одним из самых значительных факторов для прогресса в духовной жизни. And Bhaktivinoda Thakur defines patience. И Бхактивинода Тхакур дает определение терпению. He says patience means that I will go on serving Krishna, always expecting His mercy. Он говорит, что определение терпения сводится к тому, что я все время буду продолжать дальше служить Кришне и буду ждать Его милости. And whether He gives me His mercy now, 10 years from now, 100 years from now, or 100 births from now. Даст ли Он мне свою милость через 10 лет, через 100 лет или через 100 рождений, I will never give up serving Him. я никогда не оставлю служение Ему. He says that is patience. Он говорит, вот это критерий или талон терпения. That kind of determination has to be there. Вот такую решимость мы должны обрести. Because when Krishna sees that kind of determination, Потому что когда Кришна видит такого рода решимость, He removes all obstacles. Он устраняет все препятствия. Like the example we oftentimes give is that of Mukunda, the Kirtan singer. Я часто привожу этот пример с лидером киртанов, с киртанеей в лице Мукунды. When Lord Chaitanya was manifesting his Mahaprakash Leela, Когда Господь Чайтанья проявлял свою Махапракашу Лилу,
And he was, although he was in the mood of a devotee, he went into the mood of being the Supreme Lord. Обычно Господь Чайтанья пребывал в настроении преданного, но тут он проявил свое настроение Верховного Господа. And he stood on the altar and began giving benedictions to all his devotees. И, сидя на алтаре, он начал раздавать свои благословения всем своим преданным. It is called Shataprahirya Bhava. It's the ecstasy of 21 hours it went on for. Шатапрахиря Бхава, или экстаз, который длился 21 час подряд. So he was standing on the altar and called one devotee after the next. Come and ask whatever you like, I'm ready to give you. И он ждал на алтаре и подзывал к себе всех преданных, и говорил: подходите, кто хотите, и просите у меня любое благословение, я выполню его. And Mukunda, he was standing nearby. Мукунда сидел рядом. And he was becoming very anxious because he was calling all the devotees, but Mukunda was standing there and Lord Chaitanya was not calling him. Мукунда стоял рядом, и он начал беспокоиться, потому что Господь подзывал всех остальных преданных, но не подзывал самого Мукунду. And Mukunda spoke to Srivas and said, "Can you? Why?" He said, "Why is it the Lord is not calling me? Can you ask him when I will be called before him?" И Мукунда тогда прошептнул Шривасу: можешь, пожалуйста, у Господа спросить, он всех остальных подзывает, а меня не зовет. Можешь спросить, почему? And Lord Chaitanya said, "Oh Mukunda, that rascal. И Господь Чайтанья сказал: о, Мукунда, тот негодяй. He simply comes into the association of devotees and behaves like a devotee, but he also goes into the association of impersonalists and behaves like them when he's with them." Он приходит и общается с преданными, и как бы общается с преданными, но в то же время он все время ходит куда-то еще и общается с этими имперсоналистами. Because previously he had associated with some personalists. Потому что когда-то Мукунда общался с какими-то So имперсоналистами. Lord Chaitanya says, "No, I will not call him." И Господь Чайтанья сказал: нет, Мукунду я звать не буду. And the devotees, and then Mukunda said, "Ask him when he'll let me see him again." Мукунда тогда сказал: ну, спросите у него, когда он мне позволит тогда его увидеть. And Lord Chaitanya said, "After 10 million births, he will see me again." Господь Чайтанья сказал: через 10 миллионов рождений он сможет меня увидеть. And Mukunda, he started dancing in ecstasy. Мукунда, услышав это, начал танцевать в экстазе. He said, "I will see, I will see." И он стал кричать: я увижу, я увижу. He had so much faith in Lord Chaitanya's words that he will see him again. У него было столько веры в слова Господа Чайтаньи, что он опять его увидит. That 10 million births wasn't important to him. Для него 10 миллионов рождений вообще не представляло никакой What was проблемы. important to him is that Lord Chaitanya will agree to see him again. Но что было для него важно, это то, что Господь Чайтанья в принципе согласился, что он его вновь увидит. And he had so much faith in those words. И у него было столько веры в слова Господа. He was in ecstasy. И поэтому он был в He экстазе. started dancing. Начал танцевать. And the devotees were looking at Mukunda dancing, and he was singing, "I will see, I will see, I will see." Преданные смотрели на Мукунду, который танцевал с поднятыми руками и кричал: я увижу, я увижу. And Lord Chaitanya said to Srivas, И Господь Чайтанья сказал Шривасу: "Call Mukunda, I want to see him." так, зови сюда Мукунду. And they were calling Mukunda, Mukunda, but he was so busy dancing they had to go over and pick him up and carry him. Они звали Мукунду: Мукунда, иди сюда, Господь тебя зовет. Но Мукунда настолько был поглощен танцем, что им пришлось взять его на руки и привести его. And Lord Chaitanya said, "Mukunda, you are so dear to me." И Господь Чайтанья сказал: Мукунда, ты так дорог мне. He said, "Any offenses that you have committed are completely nullified." Любое оскорбление, которое ты совершил сейчас, полностью нейтрализовано. He said, "Wherever I come to this world and appear in this world, you will come in this world with me and you will sing for me." Каждый раз, когда бы я не воплощался в этом мире, ты будешь воплощаться вместе со мной, ты всегда будешь для меня петь. So one has to be patient, Таким образом, нужно набраться терпения. even if one has to wait 10 million births. Даже если человеку придется прождать 10 миллионов рождений. But if one has firm faith in the words of the Lord, Если человек обладает очень глубокой верой в слова and Господа, expects that someday, whether it's now, 10 years, 100 years, 100 births, I'll get Krishna's mercy. и он ждет, что когда-нибудь, вот через 10 дней, через 100 лет или через 100 рождений я все-таки обрету Кришну, Krishna can remove all of those obstacles. тогда Кришна может устранить все эти препятствия.
just go on struggling. Поэтому продолжайте бороться. That's the answer to your question. Вот вам ответ на ваш вопрос. Я слышала такой пример от преданных, что как в футболе, например, есть члены команды и есть те, кто сидит на скамейке запасных, те, кто на всякий пожарный. И что преданные иногда могут оказаться в такой же ситуации. Они остаются долгое время на скамейке запасных. Они и не в команде, и да. И как выйти из такого положения? Like in football, I have an example from devotees Like in what? like in football. Mhm. That there are players who are playing on the yard, they're playing right now, and there are players who are sitting behind and they're waiting when they will be allowed also to play. And those devotees who are not active anymore in Krishna consciousness, they are like those players who are just sitting and waiting their time of playing. And how to help those devotees who are not active anymore in Krishna consciousness and they're a little bit behind, and how to make them again active. I mean, previously they were active and they became inactive? Yeah. Well, as we said, that the best way to help people who are not very active is by encouraging them. Как я уже говорил, By our что example. самый лучший способ, как я уже приводил пример, самый лучший способ воодушевить людей, которые сейчас не активны, заключается, самый лучший способ иметь дело с такими людьми, это воодушевлять их. By being strict ourselves and to avoid finding faults in them. И для этого мы должны проявлять строгость к самим себе, и мы не должны искать в них недостатки. And I'll tell you my own experience, something that I'll share. И я расскажу вам свой собственный опыт, я хочу поделиться кое с чем. Because I also have associate with many of my own god brothers who also are in the background. Потому что я тоже общаюсь со многими своими духовными братьями, которые сейчас немножечко отошли на второй план. Who become inactive and waiting for the day they can do something. Которые сейчас неактивны и ожидают своего часа, когда они смогут что-то сделать. And I found something very powerful in encouraging my own god brothers. И я нашел один очень могущественный способ воодушевить таких своих духовных братьев. And that is that we should be very careful about not quickly judging them. И это заключается в том, что мы должны быть очень осторожными с тем, чтобы не выносить какое-то быстрое суждение по поводу их, не осуждать их. People don't like to be judged. Людям не нравится, когда их осуждают. Automatically they're judged because maybe they've not been able to chant their rounds, because they become overwhelmed by their family responsibilities, because they don't come to the temple. Они как бы ожидают, что их будут осуждать за то, что они не воспевают свои круги больше, что они, может быть, были поглощены какой-то работой, и поэтому перестали приходить в храм и общаться с преданными. For the most part, it's not our position to judge the circumstances which may have brought them to that situation. И в большинстве случаев это не наше положение рассуждать или судить о том, почему они попали в такую ситуацию. Because we may not know the full picture. Потому что мы можем не знать полной картины. And if we judge them without knowing the full picture, then they'll never come back. Если мы будем осуждать их, не зная полной картины, эти люди никогда не вернутся обратно. What do they have to look forward to come and be judged? Разве они стремятся к тому, чтобы перейти обратно и получить очередную порцию осуждения? No, we should not give them that option. Нет, мы им вообще не должны этой опции даже предоставлять. We should try to overlook whatever difficulties that may have brought them to that situation where they're not active.
Нет, мы должны просто пропустить сквозь пальцы ту ситуацию, которая привела их к тому состоянию, в котором они And we находятся should look сейчас. within our own hearts to see if there's something that maybe I did which contributed to the reason why they're there. И мы должны посмотреть свое собственное сердце, может быть, в нашем сердце, в нашем поведении было что-то такое, что привело их к тому состоянию, в котором они находятся сейчас. I'm speaking more subjectively. Я сейчас очень субъективно говорю. But I found that many of my God brothers that I've approached in this way have become active. Но мой опыт показывает, что большинство из моих духовных братьев, которые почувствовали на себе вот такое вот добродушное отношение с моей стороны, они потом стали активными. Because although by external point of view they could have been doing things that could have easily been judged. Потому что с внешней точки зрения они делали какие-то вещи, за которые их очень легко было бы осуждать. I didn't judge them, Но and I still reached out to them. именно из-за того, что я не осуждал их, именно поэтому я смог достучаться до них. And I still tried to encourage them. И я пытаюсь до сих пор их воодушевлять. And just tell them about Prabhupada. Я просто им рассказываю о Прабхупаде. That's all. Just talk about Prabhupada. Вот и все. Я просто им рассказываю о Прабхупаде. How wonderful Prabhupada is and how fortunate they are to have served him. Какими замечательными качествами обладал Шрила Прабхупада, какими удачливыми они были, что они смогли соприкоснуться с Прабхупадой. How much Prabhupada loves all his disciples as long as they don't reject him. И как сильно Шрила Прабхупада любит всех своих учеников, если они его не отвергают. How much Prabhupada appreciated any service rendered. И как сильно Шрила Прабхупада оценивал любое служение, которое ему оказывали. These are all things that one can say to encourage somebody. Все именно те вещи, которые мы можем сказать человеку для того, чтобы его воодушевить. That's the best thing you can do to help them. Это самое лучшее, что вы можете сделать для того, чтобы им помочь. And the worst thing you can do is judge them. И самое худшее, что вы можете сделать, это их осуждать. Это в случае помощи другим, а если это в случае с самим собой? That's in the case of helping others, but if the case is towards myself, how to help myself if I'm in such a situation. If you're in that situation, how to help yourself? Best way to help yourself is by hearing. Самый лучший способ себе помочь – это слушать. It's the best way. Это самый лучший способ. You have to hear Тебе нужно слушать. regularly. Регулярно слушать. And you have to hear from that which inspires И нужно слушать тех, кто вдохновляет. encourages you to want to do something for Krishna. Кто вдохновляет тебя делать что-то для Кришны. Wherever you get it. Независимо от того, из какого источника бы это вдохновение не приходило. Lord Kapila Dev told his mother Devahuti, Господь Капиладев сказал своей матери Девахути. he said, Ta'iti saravasa visava sangha vivajita stanga sete shvatate pratya sangha dosha harahite. He says, oh my mother, you should seek out the association of these devotees who are always speaking about Krishna. Он сказал: «О моя мать, ты должна всегда искать общение тех преданных, которые все время говорят о Кришне. And you should become attached to them by hearing from them. И ты должна обрести привязанность к ним, слушая их. And by becoming attached to them, by hearing from them, it will counteract all the pernicious effects of your material attachments. И тогда, когда ты привяжешься к ним в результате слушания, ты сможешь противостоять всем эффектам своих каких-то привязанностей. He didn't say, oh my mother, you should wait till they come. Он не сказал: «О мама, ты дождись, когда к тебе преданные сами придут». He said, no, you should seek them out. Нет, ты должна сама найти их. Wherever you get enthusiasm, inspiration, take it. Go for it. Откуда бы ни исходил этот энтузиазм и вдохновение, иди туда и получай его. Right? That's the best thing you can do for yourself. Это самое лучшее, что ты можешь сделать для того, чтобы себе помочь. Okay. I think we'll stop here. Ну хорошо, я думаю, на этом мы остановимся. Maybe have a short period of time. Is that okay? Yes. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Шрилы Ниранджаны Свами Марадж ки джай!